Good evening, students. So, in this lecture, we are going to start the last point of our topic, that is control measures. In the previous lecture, we have seen how to prevent the disease. In today's lecture, we are going to see if the disease occurs to a particular person, how we can control the disease. Okay. The control measures include antimicrobial and chemotherapeutic agent. Now, antimicrobial means the agents which are against the microbial cells, like antibiotics, or chemotherapeutic agents mean chemical agents which are used to kill the specific pathogen. And that we are going to see control of disease by using chemotherapeutic agents is quite okay practice. Chemotherapeutic agent is a chemical that kills the pathogen. Now only I have told that chemotherapeutic agents means what? That are nothing but the chemical agents that kill the pathogen. And the use of antimicrobial agents was started with the discovery of the first antibiotic, and the first antibiotic was discovered was the penicillin by the Sir Alexander Fleming in 1928. By his discovery, this inspired the search of new antibiotics. And why there is need to search the new antibiotics? Because by the use of same antibiotic on the bacterial cell, the bacteria shows the resistance to a particular drug, to a particular antibiotic, and hence there we should synthesize or design a new drug to overcome the problem of antibacterial resistance. Okay, and this development is chemotherapy has changed the face of modern medicine. The chemotherapeutic agents may be germicide or disinfectant or antiseptic. It may be germicide or it act as a disinfectant or antiseptic. Most of the this was all about the chemotherapeutic. Now towards the antibiotic. The antibiotic means against the life of microorganism. Hence antibiotic means against the bio or life of that particular pathogen. And this antibiotic is defined as a microbial product or its derivative that kill susceptible microorganisms or inhibit their growth. Antibiotic म्हणजे काय आहे? They are the microbial product. These antibiotics are produced by the substance produced by one organism and or its derivative. म्हणजे एखादा organism, for example, the fungus penicillium produces the antibiotic penicillin. ओके, म्हणजेच काय, त्याचा पेनिसिलियम हा फंगस पेनिसिलिन हा प्रोडक्ट तयार करतो आणि दॅट इज अ मायक्रोबियल प्रोडक्ट. हेन्स antibiotic is defined as a microbial product or its derivative that can kill the susceptible other organism or stop its growth. म्हणजे जर किल करत असेल तर अँटीबायोटिक कसा, बॅक्टेरियो there are two concepts, मायक्रोबिसिडल अँड मायक्रोबेस्टॅटिक. नाव मायक्रोबिसिडल म्हणजे एखादा अँटीबायोटिक एखाद्या बॅक्टेरियाला किल करत असेल तर त्याला मायक्रोबिसिडल म्हटलं जातं. आणि एखाद्या मायक्रो ऑर्गॅनिजची फक्त ग्रोथच स्टॉप होत असेल, फक्त ग्रोथच इनिबिट होत असेल रादर दॅन किलिंग ऑफ दॅट, तर त्याला मायक्रोस्टॅट असं म्हणतात. ओके, नाव देर आर सम प्रॉपर्टीज ऑफ दिस अँटीमायक्रोबियल एजंट्स. आपला अँटीमायक्रोबियल एजंट किंवा अँटीबायोटिक कसा असला पाहिजे, त्याची काही प्रॉपर्टीज आहेत. मोस्ट इसेन्शियल प्रॉपर्टी दॅट अ ड्रग मस्ट हॅव इट्स सिलेक्टिव्ह टॉक्झिसिटी. सिलेक्टिव्ह टॉक्झिसिटी म्हणजे काय, इट मस्ट किल ओनली द पॅथोजन विदाउट डॅमेजिंग एनी पार्ट ऑफ द होस्ट बॉडी. फक्त तो टॉक्झिसिटी त्याचं कोणावर दाखवलं पाहिजे, तर मायक्रोबियल पॅथोजन्स विदाउट इनिबिटिंग द होस्ट बॉडी. अँड इट इज अ most essential property, first one. Second one is it should be effective against large group of organism. Large group of organism means it should be able to kill all type of organism like gram negative, gram positive. काही अँटीबायोटिक कशा असतात, काही नॅरो स्पेक्ट्रम असतात, काही ब्रॉड स्पेक्ट्रम असतात. नॅरो स्पेक्ट्रम अँटीबायोटिक म्हणजे काय, तर स्मॉल ग्रुप ऑफ म्हणजे एदर
ग्राम पॉझिटिव्ह बॅक्टेरियाला किल करतात किंवा ग्राम निगेटिव्हला. आणि ब्रॉड स्पेक्ट्रम म्हणजे काय, दोन्ही ग्रुपच्या ऑर्गॅनिझमला किल करतील. मग आपला अँटीबायोटिक कसा असला पाहिजे, लार्ज ग्रुप ऑफ ऑर्गॅनिझमला किल करण्यासारखा असला पाहिजे, म्हणजेच काय, ब्रॉड स्पेक्ट्रम अँटीबायोटिक इफेक्ट असला पाहिजे. इट शुड रिमेन ॲक्टिव्ह इन प्लाझ्मा अँड बॉडी फ्लुइड्स. ऑब्वियसली आपण ज्या वेळेला एखादा अँटीबायोटिक, एखादा ड्रग इन द फॉर्म ऑफ टॅबलेट आपण घेतो, त्यावेळेला ती ब्लडमध्ये जाते, प्लाझ्मामध्ये जाते, आणि तिथं जाऊन जर तो स्पेसिफिक ड्रग जर इनॅक्टिवेट झाला तर त्याचा यूज नाही होणार. म्हणून तो कसा असला पाहिजे, ॲक्टिव्ह असला पाहिजे. इट शुड बी ॲक्टिव्ह इन लो कॉन्सन्ट्रेशन, म्हणजे मिनिमम कॉन्सन्ट्रेशनमध्ये त्याचं जास्त इफेक्टिव्हनेस जाणवलं पाहिजे. इट शुड बी इफेक्टिव्ह रेडिली अँड इफेक्टिव्हली वूड रिमेन फॉर द लॉंगर टाईम, म्हणजे लॉंग पिरियडसाठी त्याचं काय असलं पाहिजे, इफेक्टिव्हनेस असला पाहिजे बॉडीमध्ये. अँड दिस अँटीमायक्रोबियल आर इदर नॅचरल ऑर सिंथेटिक, म्हणजेच काय, हे जे काही अँटीबायोटिक्स आहेत, अँटीमायक्रोबियल एजंट्स आहेत, जे काही सिंथसाइज होतात ते इदर नॅचरल असतात, म्हणजे ऑर्गॅनिझमनी एखादा प्रोडक्ट तयार करत असेल तर डायरेक्टली ॲज इट इज मायक्रोबियल एजंट म्हणून वापरला जातो, किंवा सिंथेटिक म्हणजेच काय, त्याला मॉडिफाय करून केमिकली लॅबमध्ये यूज केलं जातं, त्याला सिंथेटिक. अँटीमायक्रोबियल एजंट आर क्लासिफाईड ॲज नॅचरल अँड सिंथेटिक. सेमी सिंथेटिक पण असू शकतात, म्हणजे सिंथेटिक म्हणजे काय, पूर्णतः लॅबमध्ये तयार करतो. नॅचरल म्हणजे काय, डायरेक्टली ऑर्गॅनिझमनी तयार केलेलं ॲज इट इज घेतलं तसं. सेमी सिंथेटिक म्हणजे काय, ऑर्गॅनिझम एखादा बाय प्रोडक्ट तयार करतो, त्यात पुन्हा केमिकल मॉडिफिकेशन लॅबोरेटरीमध्ये केलं की त्याला सेमी सिंथेटिक असं म्हटलं जातं. अँड देर आर 2 टाईप्स डिपेंडिंग अपॉन द इफेक्टिव्हनेस ऑन टाईप्स ऑफ ऑर्गॅनिझम ॲज नॅरो स्पेक्ट्रम अँड ब्रॉड स्पेक्ट्रम. ऑलरेडी आय हॅव टोल्ड द अँटीबायोटिक फॉल इन टू 2 कॅटेगरीज, नॅरो स्पेक्ट्रम अँड ब्रॉड स्पेक्ट्रम, डिपेंडिंग अपॉन द action or effectiveness on the organism. Okay, if any antibiotic can kill all the organism, it is known as the broad spectrum. If any antibiotic can kill only the gram negative, it is known as the narrow spectrum. Narrow spectrum antibiotics are effective against a limited group of pathogens. Already tell, एकाच ग्रुपच्या अगेन्स्ट जर तो इफेक्टिव्हनेस दाखवत असेल तर इट शोज effectiveness against a limited group of organism. And broad spectrum, that is effective against a large group of organism. Yeah. And this antimicrobial agents or any drug, before the recommendation or choice of a drug for patient, generally these antimicrobials are tested by disc diffusion test. Already तुम्हाला disc diffusion test झालेली आहे. डिस्क डिफ्युजन टेस्ट अगेन्स्ट स्पेसिफिक पॅथोजन. डिस्क डिफ्युजन टेस्ट म्हणजे काय केलं जातं, एखादा अँटीबायोटिक नवीन सिंथसाइज झाला की त्याचं लिक्विड फॉर्म्युलेशन केलं जातं, त्याच्यात आपले स्टराईल डिस्क्स असतात, लहान लहान सर्क्युलर, ते डिप केले जातात. हे आपलं न्यूट्रिएंट अगार प्लेट घेतली जाते, त्याच्यावर स्पेसिफिक पॅथोजन स्प्रेड केला जातो आणि ती ह्याच्यामध्ये आपल्या अँटीबायोटिकमध्ये भिजवलेली डिस्क काय केली जाते, त्या स्प्रेड केलेल्या ग्रोथच्या प्लेटमध्ये ठेवली जाते आणि इन्क्युबेट केलं जातं. म्हणजेच काय, आपण त्याचं काय बघतो तर डिस्क डिफ्युजन टेस्ट म्हणजे किती तो काय इफेक्टिव्हनेस आहे त्या पॅथोजनच्या अगेन्स्ट ते आपण बघू शकतो. दिस टेस्ट सजेस्ट अबाउट द इफेक्टिव्ह डोस ऑफ ड्रग दॅट शुड बी प्रेझेंट इन पेशंट्स बॉडी. म्हणजे त्याच्यावरून आपण ठरवू शकतो की पेशंटला आपल्याला किती कॉन्सन्ट्रेशनमध्ये ते अँटीमायक्रोबियल ड्रग दिलं पाहिजे. अँड देर आर सम antimicrobial drugs and their mode of actions against the pathogen shown in the table. This shows different categories of an antibacterial drug and their mode of action. Okay, so drug, आता वेगवेगळे ड्रग असतात. काही ड्रग असतात ते सेल वॉल सिंथसिस इनिबिट करतात, मायक्रो ऑर्गॅनिझम म्हणलेले, काही प्रोटीन सिंथसिस करतात, काही मेटाबॉलिक पाथवेला डिस्टर्ब करतात. तर डिपेंडिंग अपॉन दॅट, inhibition of cell wall synthesis is carried out by penicillin, ampicillin, cebracillin, methicillin, cephalosporin, vancomycin and bactericin. Okay, आता पेनिसिलिन आणि अँफिसिलिनचं मोड ऑफ ॲक्शन कसं आहे, दे इनहिबिट डायरेक्टली transpeptidase enzyme, and this transpeptidase enzyme has a function in formation of cross-linking into the cell wall, and due to when this penicillin and ampicillin goes and bind to this transpeptidase enzyme, there is no formation of cross linkage. आणि क्रॉस लिंकेज फॉर्म झालं नाही म्हणजे पेप्टाइडोग्लायकन सिंथेसिस होणार नाही, आणि पेप्टाइडोग्लायकन सिंथेसिस झालं नाही म्हणजे सेल वॉल सिंथेसिस होणार नाही, आणि सेल वॉल सिंथेसिस नाही झाला म्हणजे बॅक्टेरिया काय होणार, तिथे किल होणार. ओके, नेक्स्ट वन इज सॅर्बिसिलिन अँड मिथिसिलिन. This both
antibiotics has action by binding directly to the terminal D-alanine of the tetrapeptide chain and inhibit ट्रान्सपेप्टिडेशन. म्हणजेच काय, आपल्याला माहिती आहे की सेल वॉलमध्ये काय असतं, तर क्रॉस लिंकिंग असतं आणि क्रॉस लिंकिंगच्या एंडला काय असतात, 4 अमिनो ॲसिड असतात, डी-ॲलेनाइन, डी-लायसिन, ओके, डी-ग्लुटॅमिक ॲसिड आणि डी-ॲलेनाइन, असे 4 अमिनो ॲसिड असतात तिथं खाली. आणि हे 2 जे काही अँटीबायोटिक आहेत ते डायरेक्टली कोणाला जाऊन बाइंड होतात, तर डी-ॲलेनाइनला बाइंड होतात, जे काय आहे दॅट इज द बाइंडिंग साईट फॉर अनादर क्रॉस लिंकेज. आणि इथं जर जाऊन हे अँटीबायोटिक बाइंड झाले तर तिथं दुसरा क्रॉस लिंकेज फॉर्म होणार नाही, आणि क्रॉस लिंकेज फॉर्म झालं नाही की पुन्हा पेप्टिडोग्लायकन फॉर्म होणार नाही आणि ट्रान्सपेप्टायडेशन होणार नाही, आणि सेल वॉल सिंथेसिस न झाल्यामुळे बॅक्टेरिया काय होणार आहे, किल होणार आहे. ओके, नेक्स्ट अँड लास्ट 2, vancomycin and bacteriacin has action inhibit cell wall synthesis by interfering with action of lipid carrier that transport wall precursor across the plasma membrane. Means what? बॅक्टेरियासिन डायरेक्टली कोणावर इंटरॅक्ट होतो, लिपिड कॅरियर, जे काय करतात सेलच्या मध्ये ट्रान्सपोर्ट मेकॅनिझम करण्याचं काम करतात. डायरेक्टली त्याच्यावरच जर ॲड झाला, तिथला लिपिड तो डिझॉल्व झाला, तर तिथं पोर निर्माण होणार आणि तिथनं सगळं जे काही इनर सेल्युलर मटेरियल आहे ते सगळं बाहेर जाणार आणि त्यामुळं पण बॅक्टेरियाची काय होऊ शकते, डेथ होऊ शकते. दिस वॉज ऑल अबाउट द drug inhibiting the cell wall synthesis. These were the drugs and their mode of action. Now second category is inhibition of protein synthesis, and the examples are streptomycin, gentamicin, chloramphenicol, tetracycline, erythromycin and flusic acid. Now first 2, that is streptomycin and gentamicin, has a action it binds with a 30S subunit of bacterial ribosome and inhibit protein synthesis by misreading of mRNA. आता आपल्याला माहिती आहे रायबोझोमल सबयुनिट 2 टाईपचे असतात, 30S अँड 70S. ओके, त्यातला 30Sला जाऊन स्ट्रेप्टोमायसिन आणि जेंटामायसिन बाइंड झाला की 30S कोणाला बाइंड होऊ शकत नाही, 70Sला बाइंड होऊ शकत नाही. त्या दोन्हीचं बाइंडिंग झाल्याशिवाय काय होणार नाही आहे, पुढे ट्रान्सक्रिप्शनची प्रोसिजरच फॉलोआउट होणार नाही तिथे, आणि मिसरिडिंग ऑफ mRNA झाल्यामुळे प्रोटीन सिंथेसिस स्टॉप होणार आहे. ओके, नेक्स्ट वन इज क्लोरॅम्फिनिकोल अँड टेट्रासायक्लिन. Binds to 50S ribosomal subunit and blocks peptide bond formation through inhibition of peptidal transferase. Directly एन्झाईम फॉर्मेशनच काय करतो, इनिबिट करतो. त्या एन्झाईमचं कामच काय असतं, पेप्टाईड बॉन्ड फॉर्मेशन असतं. त्या एन्झाईमलाच ब्लॉक केल्यामुळे तो पेप्टाईड बॉन्ड तयार करू शकत नाही आणि पुढे काय होऊ शकत नाही, प्रोटीन सिंथेसिस फॉलोअप होऊ शकत नाही. नेक्स्ट, इरिथ्रोमायसिन बाइंड्स टू 30S सबयुनिट अँड इंटरफिअर विथ अमायनो ॲसिड tRNA बाइंडिंग साईट. सगळ्यांची ॲक्शन सेम आहे, इन डिटेल 3rd इयरला तुम्हाला दिलेली आहे. ओके, फ्युसिक ॲसिड binds to EFG and blocks the translocation. Okay, next are group of antibiotics that can inhibit nucleic acid synthesis. Okay, and that are ciprofloxacin and rifampicin. आता ciprofloxacin, it has a action by inhibiting bacterial DNA gyrase and thus interfering with DNA replication, transcription and other activities involving DNA. ओके, आता हा सिप्रोफ्लॅक्सिन डायरेक्टली DNA गायरेजवर ॲक्ट होतो आणि DNA गायरेजचं ॲक्शनच काय असते, तर सुपर कॉइलिंग करण्याचं आणि काम DNA गायरेजचं असतं. आणि DNA गायरेजलाच टोपोमरेज 2 असं पण म्हटलं जातं, टोपोमरेज 2 एन्झाईम, आणि तेच त्यालाच जाऊन बाइंड झाल्यामुळं पुढची DNA रिप्लिकेशनची प्रोटोकॉल, ट्रान्सक्रिप्शनची प्रोटोकॉल थांबते, आणि ते सगळं थांबल्यामुळं न्यूक्लिक ॲसिड सिंथेसिस पण काय होणार आहे, स्टॉप होणार आहे. नेक्स्ट वन इज रिफॅम्पिसिन. इट ब्लॉक्स RNA सिंथेसिस बाय बाइंडिंग अँड इनिबिटिंग DNA डिपेंडेंट RNA पॉलिमरेज. ओके, नेक्स्ट ग्रुप आर डिस्ट्रप्शन ऑफ सेल मेम्ब्रेन अँड द antibiotic is polymyxin B. It binds to the plasma membrane and disturbs the structure and permeability of the membrane. Directly जर प्लाझ्मा मेम्ब्रेनलेस हा अँटीबायोटिक हा ड्रग बाइंड होत असेल तर तिथं परमिएबिलिटी मेम्ब्रेनची लॉस होते आणि फायनली बॅक्टेरियल सेल किल होतो. अँड लास्ट आर मेटाबॉलिक अँटिगोनाझिम मीन्स अँड एक्झाम्पल्स आर सल्फोनामाइड, ट्रायमिथिओपिरिन, डायपिसोन्स अँड आयसोनाझाइड. अँड सल्फोनामाइड
It has action in inhibition of folic acid synthesis by competition with para-aminobenzoic acid. P means here para-aminobenzoic acid. आता हा जो काही फॉलिक ॲसिड सिंथेसिसचा पाथवे आहे तो इन डिटेल तुम्हाला ठेवायला आहे. तर त्याच्यामध्ये काय असतं, पॅरामायनोबेन्झाइक ॲसिड हा एक काय आहे, सबस्ट्रेट आहे आणि दुसरा अजून एक सबस्ट्रेट असतो. आणि सपोज सल्फानामाइड दिस इज अन एन्झाईम. मग एन्झाईम डायरेक्टली कोणाला बाइंड व्हायला पाहिजे होता, पॅरामायनोबेन्झाइक ॲसिडला बाइंड व्हायला पाहिजे होता. ओके, सॉरी, तिथे एक एन्झाईम असतो वेगळा, त्याला बाइंड व्हायला पाहिजे होता. पण हा पॅरामायनोबेन्झाइक ॲसिडचं कॉन्सन्ट्रेशन सेलमध्ये लो असतं आणि सल्फोनामाइडचं डोस आपण जास्त देतो. त्यावेळेला काय होतं, हा सल्फोनामाइड जाऊन बाइंड होतो कोणाला, पॅरामायनोबेन्झाइक ॲसिडला. आणि त्याच्यामुळं ह्याला जर बाइंड झालं तर तिथं काय होणार नाही, फॉलिक ॲसिड म्हणजे फर्दर पाथवेमधला जो काही एंड मेटाबॉलिक एंड प्रोडक्ट आहे फॉलिक ॲसिड, तो सिंथसाइज होत नाही आणि मेटाबॉलिक पाथवे काय होते, तिथे स्टॉप होते. नेक्स्ट वन इज ट्रायमिथिओपिरिन ब्लॉक्स टेट्राफॉलिक, सॉरी हेच बघा, हाच एन्झाईम सल्फोनामाइडमधला जो काही एन्झाईम मी सांगितला, टेट्राहायड्रोफोलेट सिंथेटेज and reductase. These are the two enzymes which binds to para-aminobenzoic acid and they form then the folic acid. But in the presence of sulfonamide, the para-aminobenzoic acid could not bind to these two enzymes. The sulfonamide binds to this enzyme and it inhibits the synthesis of folic acid. Next, about the trimethopyrin, interfere with folic acid synthesis, again same. And next one is diapasones. Disturbs pyridoxal metabolism and functioning, and isoniazides inhibits the synthesis of mycolic acid, that is called factor of the particular cell metabolism. Okay, here we have ended with this lesson. Thank you.